அனைவருக்கும் வணக்கம். விருந்தோம்பலுக்கு பெயர் போனவர்கள் தமிழர்கள். வந்தோரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு. அந்த தமிழ் மக்களையும் வரவேற்று வாழ வைத்த பல அன்னை நாடுகள். அதில் இன்று முக்கிய இடம் பெற்றிருக்கும் நான் இன்று நின்று பேசும் இந்த ஐக்கிய அமீரகம் மண். வணக்கம். I am Sridevi Arunachalam. I'm an overseas education and immigration specialist, founder and managing director of IIEC, International Intelligent Educational Consultancy. We have offices across the globe. Almost 35 offices are there, including Dubai. I thank VRS Sampath sir and Mahalingam sir for giving me this great opportunity to have my talk here. Let me share some very interesting facts about global education. So we don't have much time here, so I'm just going to give you a glimpse of overseas education, or maybe you can say as a global education, not only about India or not only about Dubai here. I'm going to cover the entire subject here. So each country has its own procedures and values, which we all know, because whatever the work that we do, whichever the visas, every visa has its own procedures. The same way, like for student visa, when you apply for any country, each and every country, it has various process. For example, you can just take Europe country. In Europe, you say like it's a Schengen-based visas and Schengen countries. But each and every country, all 26 countries overall, it is same. And when we see from outside, like it is all similar, we see. But when it goes with the documentation for admission or the visas, like it has a lot of procedures inside and it will be totally different. So only when we do the procedures, we will get to know about it. And especially the scholarship process, the admission process, the visa process, each and everything are different and different subjects. So even when we start saying about the courses, நம்ம வந்து சாதாரணமா சொல்லுவோம் இல்லையா, என்ன கோர்ஸ் நல்லா இருக்கும், எந்த கோர்ஸ் போய் படிக்கலாம், ஓவராலாக சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்காது, அந்த ப்ரொஃபைலோட இன்ட்ரொடக்ஷன் கூட நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நம்மக்கிட்ட நம்ம கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு நீங்கள் எந்த காலேஜ் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க, ஓவராலாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம், நீங்கள் என்னென்ன காலேஜ்லாம் வச்சுருக்கீங்க. See, it is not that like நான் என்ன காலேஜ் வச்சுருக்கேன், நான் எதை உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றது இல்லை. ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன படிக்கணும், உங்களுக்கு என்ன நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் எப்படி வேணும், உங்களோட ட்ரீம்ஸ் என்ன, தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வென் யூ கோ டு எனிபடி லைக் அ கரியர் கவுன்சிலர் ஆர் மேபி வேர் எவர் you actually go and talk as a parent or maybe as a student, you first need to project your profile and your exact details to them. Only then like they would be able to give you a correct information. என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக, அதாவது நான் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மேபி அது ஒரு கன்சல்டன்ட்டோ இல்லைனா வந்து எனி எஜுகேஷனிஸ்டாவோ இருக்கலாம். அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்காம சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா we will not get the exact information. We have to give the proper information, then you ask the question to them, and if they are able to give you a prompt information, it is absolutely good and well. Do you all agree with me? Yes. Okay. So Western countries அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா USA, UK, Canada, Australia, New Zealand. Asian countries, Singapore, Malaysia, South Korea, Dubai. European countries, like just now I said, like Scandinavian countries of 26 countries that we can process it. So it is not just about the process. இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஒன்றுமே இல்லை, இந்தியாவுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் போனாலே சாப்பாடு, நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே மாறும்போது, when it's traveling to other countries, absolutely like we have to be well prepared. So both parent and student. ஏன் அப்படின்னா, என் பையனை நான் இது வரலும் பிரிஞ்சதே இல்லை, அப்போ நான் எப்படி அனுப்புவேன், அப்போ ஹோம் சிக்னஸ் வந்துடும் இல்லையா. ஸோ we have to be well prepared mentally, psychologically. That is the most important thing here. இந்த கோர்ஸஸ் நம்ம எடுத்தோன்னா அது ஒரு வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் which it takes long time. ஸோ நான் வந்து குயிக்காக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. இது நம்பர் 1.
நம்பர் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, சர்வரை கூப்பிட்டு நம்ம என்ன கேட்போம், என்ன இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு? உடனே அவர் சொல்வார், இட்லி, வடை, பூரி, சப்பாத்தி, பொங்கல், உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்வார். எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இதை நீங்கள் டெலிவரி கொடுக்குறதுக்கு இல்லையா? மேபி இன்றைக்கி வந்து ஆன்லைனில் வாங்குகிறோம் டெலிவரி, ஸோ வி வில் பி ஆஸ்கிங் ஃபார் தட். த சேம் திங் லைக் வென் யூ கோ த கோர்ஸ் இஸ் ஹியர் ஆன் அ லைட்டர் நோட், லைக் டிப்ளமா, சர்டிஃபிகேட், யூஜி டிப்ளமா, பிஜி டிப்ளமா, யூஜி, மாஸ்டர், PhD, post doctoral fellowships, lot of courses are there, and most of the countries like they give you masters only. And அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சில கண்ட்ரிலலாம் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ண முடியாது, சில கண்ட்ரீஸில் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. அதையும் தாண்டி சில கண்ட்ரீஸில் இப்போ போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப்ஸ்ன்னு நீங்கள் போகணுன்னா கூட எந்த கண்ட்ரியில் அவைலபிளாக இருக்குன்றது கூட இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இருக்கா அப்படின்னு இன்றைக்கும் எங்களுக்கு வந்து நிறைய என்கொயரிஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 54 நாடுகள் வந்து ப்ராசஸ். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். நான் என்றைக்குமே வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணியோ இல்லைனா வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்டு இந்த கோர்ஸு எங்கே இருக்குதுன்னு தேடலாம் அப்படின்னு சொல்லிலாம் ஐ நெவர் ப்ராசஸ்ட் ஃபார் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ். It's been 17 years as this brand. I hold this brand for about 17 years. My style of counseling would be very simple. ஒரு இப்போ வந்து உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, கனடா, USA, UK, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, இந்த 5 நாடு மட்டும்தான் எனக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக தெரியும்னு வச்சுக்கலாம். இந்த நாட்டினுடைய ப்ரொசீஜரை பேஸ் பண்ணியே எந்தெந்த நாடுலாம் நம்ம வந்து மிங்கிள் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். USA அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த நாட்டுடைய சேம் ப்ரொசீஜர் ஜெர்மனியில் நடக்கும். ஓகே, ஸோ ஜெர்மனி ப்ராசஸ் வந்து சிமிலர் டு USA. இது வந்து ஜஸ்ட் அதுக்குன்னு இங்கே நான் என்ன பண்ணுறனோ அதே தான் இங்கே பண்ணணுமான்னு கேட்டால் அது அப்படி கிடையாது. என்ட்ரி ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகும், டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகும். அந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கவுன்சில் பண்ணும்போதும் பேரண்ட்டுக்கு கவுன்சில் பண்ணும்போதும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். நான் எனக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக உட்கார வச்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு சொல்லிட்டு நீங்கள் போய் வீட்டில் போய் செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ வென் ஐ டெல் சம்திங் லைக் த பீப்புள் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெரி ஈஸிலி அண்ட் சிம்பிளி. ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், லைக் வை வி ஆக்சுவலி compare the countries and then we tell it in a very easy way. So இப்போ நான் எப்படி இந்த ஒரு ஹோட்டலோட நம்ம மெனு கார்டு இருக்குதோ அந்த மாதிரி நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தால் கூட அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்றது தான். இதில் இதே மாதிரி தான் நான் MBBS, MBBS. ஸோ இந்த 2 கோர்ஸஸும் பார்த்தீங்கன்னா MBBS சார் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு அந்த சப்ஜெக்ட் உள்ள போனோம்னாலே அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட், நம்ம முடிக்கிறதுக்கு 1 வாரம் ஆகிடும். ஸோ அதனால அதோட வந்து அது ஒரு கண்ட்ரியில் எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இட் டேக்ஸ் அ வெரி வெரி லாங் டைம் டு கம் டு conclusion. So MBBS procedures are different, non-MBBS procedures are different. Non-MBBS நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் engineering இருக்குது, arts and science இருக்குது. உங்கள் பிள்ளை என்ன போய் படிக்க போகிறாரு அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா நீங்கள் சொல்லுங்களேன் என்ன படித்தா நல்லா இருக்கும்னு அப்படின்னு நம்மளே கேட்பாங்க. ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப எந்த கண்ட்ரி போகணும், எவ்வளோ பட்ஜெட் உங்களுக்கு ஆகும், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் லைக் அகெயின் we have to ask them. Without your answer, without your perfect thought, like what you really think of it, like I would not be able to give you any choice here. So we definitely need the person, like whoever comes to the conclusion here, like ஒரு கவுன்சிலிங்னு போறீங்கன்னா நீங்கள் வெல் ப்ரிப்பேர்ட், ஃபேமிலியில் முதல்ல நீங்கள் நல்லா பேசிட்டு பசங்களோட உட்காந்து பேசிட்டு நீங்கள் நல்லா பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா போயிட்டு ஒரு கன்சல்டன்ட்டையோ இல்லைனா ஒரு எஜுகேஷனிஸ்டையோ யாரை நீங்கள் பார்க்க போனாலும் தெளிவாக நீங்கள் முதல்ல டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு போகிறது பெட்டர். திஸ் இஸ் யுவர் தாட். ஆனால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் மாறும். அவங்க சொல்லுவாங்க இதுதான் பட்ஜெட், இது நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணுறீங்கன்னா பாசிபிளே கிடையாது சார், இதெல்லாம் இந்த கண்ட்ரிலாம் வரவே வராது, இவ்வளோ தான் வரும் அப்படின்வாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ அக்கார்டிங்லி. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லெட்ஸே இப்போ UK யூனிவர்சிட்டி எடுத்துக்கலாம். UKல ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, இங்கே தான் நான் போய் படிக்கணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை. இன்றைக்கி அதே யூனிவர்சிட்டி மொத்தம் இன்னும் 3 நாட்டில் இருக்குது, காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக கொடுக்குறாங்க. வெறும் சர்டிஃபிகேஷன் மட்டும் வந்து நம்ம அந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துபாய் எடுத்துக்கோங்க. You have Middlesex University, you have even Manipal University, Amity University. Manipal, Amity, like it is from India, like they have their campuses here. And Middlesex University, University of Bradford, idella eduthittingna, those universities are again here. So the student who really wants to go and study in any of these countries, if they think like this would be expensive, for example UK is expensive, then you can study the same course in Dubai for first 2 years and the 3rd year you can shift to UK if you wish. Otherwise you still wanted to go with the same, inge neenga fulla complete pannittu adukaprom adunoda certification venum nenachalum it is possible. So it all depends like what is your budget. That is the most important thing here. Ena education அப்படின்றது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா
நம்ம சிறுக சிறுக சேர்த்து வச்சுக்கணும். நம்ம பசங்க இன்னும் 16 வருஷம் கழிச்சு அவங்க வந்து போக போகிறாங்க அப்படின்னா அவனை நான் எங்கே படிக்க வைக்க போகிறேன்? மோஸ்ட்லி பீப்புள் வுட் பி திங்கிங் அபவுட் அப்ராட் எஜுகேஷன். சம்டைம்ஸ் இன்னைக்கு நிலவரம் மாறிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு எல்லா அப்ராடில் இருக்கிற எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்தியா வந்துட்டு இருக்காங்க. Recently, Deakin University have been signed up with Indian government and it is coming in India. அவங்களோட கேம்பஸ் 2 இடத்துல வந்து கொடுக்க போகிறாங்க, ஓன் கேம்பஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் இட். இதுவரையிலும் நம்ம நிறைய டைப்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து அவங்களோட டைப்ஸ் அந்தந்த யூனிவர்சிட்டி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் எங்கே விருப்பப்படுறீங்களோ இப்போ படிக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் ஃபுல் டைம் கோர்ஸ் தான் படிக்கணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டூ அ ட்வின்னிங் ப்ரோக்ராம். அங்கே 2 வருஷம், இங்கே 1 வருஷம், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வருஷம் இன்னொரு கண்ட்ரியில். பட் ஓவரால் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் இட் டுவர்ட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டியோட நேம் மட்டும்தான் வரும். அவங்க எந்த கேம்பஸில் படித்தாங்கன்றதே வராது. ஸோ இது வந்து இன்னைக்கான ஒரு பெரிய ஹைலைட்டாக இருக்குது. இதில் ஸ்டூடெண்ட் வீசா பண்ணும்போது யூ வில் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆல்சோ வென் யூ ட்ராவல் அப்ராட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நான் சொன்ன வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எது எடுத்துக்கிட்டாலும் பார்ட் டைம் ஜாப் ஃபார் 20 hours இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லைக் யூ வுட் பி ஏபிள் டு கோ ஃபார் அ செட்டில்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. லைக் செட்டில்மெண்ட் இன் த சென்ஸ் பர்மனன்ட் ரெசிடென்ஷிப். தேர் ஆர் ஃபியூ கண்ட்ரிஸ் விச் கிவ்ஸ் யூ பர்மனன்ட் ரெசிடென்ஷிப். இப்போ எல்லா நாட்டிலையும் எனக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டால் எல்லா நாட்டிலெல்லாம் கிடைக்காது. ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அந்த ப்ரொசீஜர் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு அதனுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். ரிசர்ச் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட். இதுக்கான ஸ்டைஃபன்ஸ் வந்து நிறையாவே கிடைக்குது. பட் அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நம்ம நாட்டிலையுமே வந்து ஸ்டைஃபன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் நம்ம நாட்டிலேயே எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்றதே நமக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. வெதர் யூ டேக் இந்தியா ஆர் அதர் கண்ட்ரீஸ், it is very difficult to identify. So what you really have to do is you just go through the procedures in the internet of that particular university and then you can find it. Then you can proceed the what you say like the scholarship options. So once நீங்கள் scholarship உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஸ்டைஃபன்ஸும் வந்து paid stipends are provided in most of the abroad universities. Final and foremost like what I wanted to tell you, இப்போ இந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். 100% scholarships are available across the globe. எல்லா நாட்டிலையும் 100% scholarships இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா நாட்டிலையும் இல்லை. ஆனால் there are few countries like Germany, Italy, South Korea. இந்த நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100% scholarships are available. இப்போ எங்களுடைய ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் from South Korea delegates are coming on this 7th and 8th of this March. April 7th and 8th, the people are coming to India from South Korea. One of the topmost university called Kyungdong University is coming up. அதே மாதிரி 10 to 15% ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூகே, மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, ஃப்ரான்ஸ், கனடா, துபாய், சிங்கப்பூர். தீஸ் ஆர் த கண்ட்ரீஸ் விச் கிவ்ஸ் யூ மினிமம் ஆஃப் 10% to 15% டிபெண்டிங் ஆன் த கோர்சஸ். 30%லேருந்து 100% ஸ்காலர்ஷிப். இது பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ் லைக் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் 2 செக்டாராக பிரிச்சுக்கோங்க. அதில் யூஎஸ்ஏ, யூரோப் லைக் நார்வே, ஃபின்லாண்ட், ஹங்கரி, ஆஸ்ட்ரியா. எஸ் சார், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் 30%லேருந்து 100% ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ எனிதிங் தட் யூ வாண்டட் டு ஸ்டடி, செட்டில் டவுன், தென் யூ கேன் டெஃபினெட்லி you can go through the informations in the website or maybe with the right people, take a right decision, then you can go for it. Do not rely on any consultants privately and do not have to rely on any person separately. Always whatever the information you wanted, you go to the particular country's website. அந்த கண்ட்ரியினுடைய வெப்சைட்டில் இருந்து நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு 2 பேர்கிட்ட யார் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நன்றி, வணக்கம்.